उरूज ही बुरूज है, कमाल ही कमाल है, खुदाए जुल जलाल ही खुदाए जुल जलाल है। जो बोलबेन ना सुभान अल्लाह। उरूज ही बुरूज है, कमाल ही कमाल है, खुदाए जुल जलाल ही खुदाए जुल जलाल है, खुदाए जुल जलाल ही खुदाए जुल जलाल है। उरूज ही बुरूज है, कमाल ही कमाल है, खुदाए जुल जलाल ही खुदाए जुल जलाल है, खुदाए जुल जलाल ही खुदाए जुल जलाल है। ज़मीन से आसमान तक मकासिला मकान तक, ज़मीन से आसमान तक मकासिला मकान तक, मकासिला मकान तक, मकासिला मकान तक। रोशनी है रोशनी, रोशनी है रोशनी, जमाल ही जमाल है, खुदाए जुल जलाल ही खुदाए जुल जलाल है। उरूज ही बुरूज है, कमाल ही कमाल है, खुदाए जुल जलाल ही खुदाए जुल जलाल है, खुदाए जुल जलाल ही खुदाए जुल जलाल है। बशर बशर के वास्ते नजर नजर के वास्ते, बशर बशर के वास्ते नजर नजर के वास्ते, नजर नजर के वास्ते, नजर नजर के वास्ते। कभी हंसी जवाब है, कभी हंसी जवाब है, कभी हंसी सवाल है, खुदाए जुल जलाल ही खुदाए जुल जलाल है। उरूज ही बुरूज है, कमाल ही कमाल है, खुदाए जुल जलाल ही खुदाए जुल जलाल है, खुदाए जुल जलाल ही खुदाए जुल जलाल है। हर एक मकाम ऊपर मिले, जिधर कहो उधर मिले, हर एक मकाम ऊपर मिले, जिधर कहो उधर मिले, जिधर कहो उधर मिले, जिधर कहो उधर मिले। जुनूब में जुनूब है, जुनूब में जुनूब है, सुमाल में सुमाल है, खुदाए जुल जलाल ही खुदाए जुल जलाल है। उरूज ही बुरूज है, कमाल ही कमाल है, खुदाए जुल जलाल ही खुदाए जुल जलाल है, खुदाए जुल जलाल ही खुदाए जुल जलाल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आरो जोरे जोरे, वाला आले सय्यिदना। जो दिनात लिखते लिखते, जो दिनात लिखते लिखते चोखे गुम चले आशे, তুমি ঘুম পাড়িয়ে দিও রাসূল শিওরে সে। জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। মুহাব্বতের সাথে বলা যাবে না সুবহানাল্লাহ। কবি তার ভাষায় কি বলছে? যদি নাত লিখতে লিখতে, যদি নাত লিখতে লিখতে চোখে ঘুম চলে আসে, তুমি ঘুম পাড়িয়ে দিও রাসূল শিওরে সে। যদি নাত গাইতে গাইতে, যদি নাত বলতে বলতে চোখে ঘুম চলে আসে,
তুমি ঘুম পাড়িয়ে দিও রাসূল স্বপনে সে। আমি শব্দ গাতি গানে তোমার ভাবনায়, কত সুর মেখে যে তারে মনের মতো সাজায়। আমি শব্দ গাতি গানে তোমার ভাবনায়, কত সুর মেখে যে তারে মনের মতো সাজায়। যদি মনের মতো গাথা মনের মতো না হয়, যদি মনের মতো গাথা মনের মতো না হয়, মনের মতো সাজিয়ে দিও না তোমার সে। যদি নাত লিখতে লিখতে, যদি নাত লিখতে লিখতে চোখে ঘুম চলে আসে, তুমি ঘুম পাড়িয়ে দিও রাসূল শিওরে সে। যদি নাত গাইতে গাইতে, যদি নাত বলতে বলতে চোখে ঘুম চলে আসে, তুমি দেখা দিও রাসূল আমায় স্বপনে সে। কভু লেখার ফাঁকে যদি ডাকে তোমায় হৃদয়, তুমি নূর মদিনা ছাড়ি আসবে কি গো নিশ্চয়। বলা গেল না সুবহানাল্লাহ, আরেকটু অন্তর দিয়ে বলা গেল না। কবিতার ভাষায় কি বলছে? কভু লেখার ফাঁকে যদি ডাকে তোমায় হৃদয়, তুমি নূর মদিনা ছাড়ি আসবে কি গো নিশ্চয়। কভু লেখার ফাঁকে যদি ডাকে তোমায় হৃদয়, তুমি নূর মদিনা ছাড়ি আসবে কি গো নিশ্চয়। কভু লেখার ফাঁকে যদি ডাকে তোমায় হৃদয়, তুমি নূর মদিনা ছাড়ি আসবে কি গো নিশ্চয়। যদি রাখো সত্যি সত্যি চরণ পাপীর ঘরে, জীবন জীবন কাটিয়ে দেব তার ছাপের চারিপাশে। যদি নাত লিখতে লিখতে, যদি নাত লিখতে লিখতে চোখে ঘুম চলে আসে, তুমি ঘুম পাড়িয়ে দিও রাসূল শিওরে সে। যদি নাত গাইতে গাইতে, যদি নাত বলতে বলতে চোখে ঘুম চলে আসে, তুমি দেখা দিও রাসূল আমায় স্বপনে সে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, আরো জোরে জোরে, ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা। मेरे आंखों की पुतली में जलवा है मोहम्मद का, मेरे दिल की आईने में कि नक्शा है मोहम्मद का। कोई जन्नत में जाएगा, कोई दोज़ख में पहुंचेगा, मदीने की तरफ दौड़ेगा,
दीवाना मोहम्मद का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आलि सय्यिदिना। सब तू बता दे किधर है मदीना, मैं उधर को जाऊं जिधर है मदीना। सब तू बता दे किधर है मदीना, मैं उधर को जाऊं जिधर है मदीना। तड़पता है दिल मचलती है आगे, कोई तो बता दे किधर है मदीना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आलि सय्यिदिना। तौहीद का डंका आलम में बजुआ दिया कमली वाले ने, पी पी के पियारे कौसर के लूटेंगे मज़ाजी भर भर के। इन्ना आतैना कल कौसर फरमा दिया कमली वाले ने। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आलि सय्यिदिना। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नबी बोले दया करो दुख दियो ना কাউকে, জালিম মানুষ মৃত্যুর পরে জান্নাত পাবে না যে। दुख न किसी को दिया करो, अल्लाह ही अल्लाह किया करो। जो दुनिया का मालिक है अरे नाम उसी का लिया करो। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आलि सय्यिदिना। قال الله تعالى في كلامه المجيد الفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
قال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا ينظر إلى أموالكم وإلى صوركم ولكن الله ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. উপস্থিত আজকের এই পানপুর আমার পানপুরের জওয়ান যুবক মুরব্বিয়ান ইজাম গণেরা মিলে জওয়ান যুবকেরা মিলে আল্লাহ পাকের আশিকিন জাকিরিন শাকিরিন মুহিব্বিন গণেরা মিলে মুজাদ্দিদ জামান দাদা হুজুর পীর কিবলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির সিলসিলা ভক্ত মুরিদ মুতাকিদিন গণেরা মিলে এত সুন্দর একটা জান্নাতের বাগান তারা প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরেও মুনাকিয়াত আল্লাহ পাক তাদের দ্বারা করিয়েছেন। আজকের এই বাৎসরিক সালে সাহাবের মাহফিলে উপস্থিত বাদা সালাতুল ইশা থেকে নিয়ে এতক্ষণ পর্যন্ত দিগার উলামায়ে হযরত গণেরা সামনে উপবিষ্ট সুধী জ্ঞানী গুণী দেখভাল পণ্ডিত নামাজি মুসল্লি নামাজের মুসাল্লা দরদি আমার মুরব্বি বয়োজ্যেষ্ঠ আব্বা জানেরা সমবয়স্ক নওজোয়ান তরুণ সাথীরা সঙ্গীরা পাশে অবস্থিত পর্দার অন্তরালে আলেম হাফেজা আবেদা ধার্মিক পর্দানশীন আমার মা ও বোনেরা শরীয়তের উজ্জ্বল নক্ষত্র উজ্জ্বল তারকা আমার স্নেহের ছোট ছোট কচি বাচ্চা ভাইরা তোলাবা ইজাম মাদ্রাসার ছাত্র ভাইরা মুহতামিম মুদাররিস গণেরা মসজিদের সম্মানিত শ্রদ্ধেয় ইমাম সাহেব এবং মুয়াজ্জিন সাহেব গণেরা আল্লাহ পাকের হাজী বান্দা বান্দি গণেরা রব্বুল আলামিনের দরবারে লক্ষ কোটি শুকরিয়া আদায় করি সিজদা আদায় করি পরবর্তীগারে বেনিয়াজ আমাকে আপনাকে সকলকে এতগুলো মানুষকে এই ঠান্ডার সময়ে শীতের সময়ে আরামের বিছানা আরামের ঘুম ত্যাগ করে রব্বুল আলামিন আমাকে আপনাকে সকলকে এতগুলো মানুষকে এত সুন্দর একটা জান্নাতের বাগানে এসে বসবার মত জান্নাতের বাগানে মেহমান হবার মত তৌফিক এনায়েত করেছেন। এখানে আসা আমাদের এখানে আমাদের এসে বসা এখানে আমাদের কোরআন হাদিস ইজমা কিয়াস থেকে আলোচনা করা এবং শোনা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে বলে শুনে তার উপরে আমলে জিন্দেগি তৈরি করার মত এখান থেকে নিয়ত করে বাড়িতে যাবার মত তৌফিক ধৈর্য দান করেছেন। পরবর্তীগারে বেনিয়াজ দরবারে শুকরিয়া আদায় করি পরি সকলে উচ্চ আওয়াজে আলহামদুলিল্লাহ। লক্ষ কোটি দুরূদ ও সালাম সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাইয়্যিদুস সাকালাইন আফতাব নবুওয়াহ ফখর মাওজুদাত খাতামুন নবিয়্যিন ওয়াল মুরসালিন হাবিবুল লবিব তাবি জনাব মুহাম্মদ মুস্তাফা আল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপরে সকলে উচ্চ আওয়াজে আরো একবার পড়ে নি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। তো ভাইজান এটা হলো সেই জায়গা বর্তমান প্রেক্ষাপট এই ফিতনার জামানায় এমন একটা সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা অতিবাহিত হচ্ছি এমন একটা সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা পার হচ্ছি এমন একটা সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা পার হচ্ছি যেই সময়টার কথা
বিগত দিনে আমাদের মুরব্বিদের মুখে জবান থেকে শোনা যেত যে বাবারা শেষ সময় এমন একটা সময় আসবে যেই সময়টা চলবে চতুর্দিকে তখন ফিতনা চলবে বাবা। হুজুর কেবলারা বারবার বলতেন সামনে যাবেন ফিতনা, পিছনে দিকে যাবেন ফিতনা, ডান দিকে যাবেন ফিতনা, বাঁ দিকে যাবেন ফিতনা, চতুর্দিকে আপনাকে ফিতনা ঘিরে রেখেছে। বিষয় হলো হুজুর কেবলারা বলতেন ফিতনাকে বাঁচিয়ে, ফিতনার গায়ে গা না লাগিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে ফিতনার পাশ দিয়ে আমাদেরকে বেরিয়ে যেতে হবে। উদ্দেশ্য গন্তব্যস্থলের দিকে আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে। আমরা যারা ফুরফুরা শরীফে গিয়েছি, শরীফে ফুরফুরার জমিনে আমরা যারা গিয়েছি, মুফতি আযম আলা হযরত মিজলা হুজুর পীর কিবলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি জিকিরের মাহফিল, জিকিরের তালিম, সেই মাহফিলে আমরা যারা বসেছি মুরব্বিরা বলতে পারবেন হুজুর কেবলা আমার দাদাজানের জবান থেকে শোনা। হুজুর কেবলা বলতেন যে বাবা শোনো, শেষ সময় চলছে, আগামী দিন আসছে, আগামী যে দিন আসছে তোমাদের গায়ে যে চাদরটা আছে ওই চাদরটাকে খুব মজবুত করে ধরে রাখবে বাবা। যে রাস্তা দিয়ে হাঁটছো, যে রাস্তা দিয়ে চলছো, তোমাদের পরনে গায়ে যে চাদরটা আছে মজবুত করে রাখবে। কেন? যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছো ওই রাস্তা দুই ধারে অনেক কাঁটা জাতীয়, গুল্ম জাতীয় গাছ আছে বাবা। এই কাঁটা গাছে তোমাদের গায়ের চাদর কাঁটা গাছে লেগে চাদর না তোমাদের গা থেকে খুলে যায়, এইদিকে তোমাদের হুঁশিয়ার থাকতে হবে, খেয়াল থাকতে হবে। হুজুরের কথার তাৎপর্যটা কি ছিল? শেষ সময় চলছে, চতুর্দিকে ফিতনা, ওই ফিতনার মধ্যে জড়িয়ে গিয়ে আমরা ঈমান হারা না হয়ে যাই, আমরা ঈমান হারা বেঈমান না হয়ে যাই। হুজুর কেবলা জিকিরের তালিম দেওয়ার আগে কথা বলতেন এমন একটা সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা অতিবাহিত হচ্ছি, আমরা পার হচ্ছি। সেই সময়ের মধ্য দিয়ে আমার রব্বুল আলামিন আমাকে আপনাকে সকলকে এতগুলো মানুষকে এত কিছুর মধ্যে দিয়েও আমাদের হাজির করেছেন দুটো কোরআনের হাদিসের ইজমা কিয়াসের কিছু কথা শুনবার জন্য, তাই তো নাকি? এটা হলো সেই জায়গা। আল্লাহ নবী পাক জবানে জানিয়ে দিয়েছে, হাদিসে কুদসির মধ্যে এসেছে, আল্লাহ নবী পাক জবানে জানিয়ে দিয়েছেন, ওয়া মাসাবারা, শোনো শোনো শোনো, পৃথিবী জমিনেতে এমন একটা জায়গা রয়েছে যেই জায়গাতে কোরআনে আলাপ আলোচনা হয়ে থাকে, হাদিস শরীফে আলাপ আলোচনা হয়ে থাকে, ইজমা কিয়াসে আলাপ আলোচনা হয়ে থাকে এবং সারা শরীয়তে আলাপ আলোচনা হয়ে থাকে। হে নওজোয়ান যুবকেরা, হে আমার নবী পাকের উম্মত উম্মতিরা, ওই পৃথিবীর জমিনেতে যেই জায়গাতে কোরআনে আলোচনা হয়ে থাকে, হাদিস শরীফে আলাপ আলোচনা হয়ে থাকে, ইজমা কিয়াসে আলাপ আলোচনা হয়ে থাকে, দ্বীন শরীয়তে আলাপ আলোচনা হয়ে থাকে, ওই মজলিসে মানুষ যাবে, বাড়ি থেকে বের হবে, কেন যাবে সে জায়গায়? কোরআন শরীয়ত থেকে একটি হলো তারা মাসআলা শিখবে, দ্বীন সম্পর্কে জানতে পারবে, ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারবে, হালাল হারাম সম্পর্কে জানতে পারবে, জায়েজ নাজায়েজ সম্পর্কে জানতে পারবে, সত্য মিথ্যা সম্পর্কে জানতে পারবে, হক হক সম্পর্কে জানতে পারবে। হে নওজোয়ান যুবকেরা, হে আমার নবী পাক রহমত উম্মতিরা, পৃথিবীর জমিনে ওই কোরআনের মজলিসে মানুষ যাবে, বসবে, একটা হলো দ্বীন সম্পর্কে, একটা হলো মাসআলা শিখে তারা বাড়িতে ফিরবে। আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মালায়েকা ফেরেশতাদেরকে বলে থাকে, ও আমার মালায়েকা ফেরেশতারা, তোমরা তোমাদের নূরের ডানাটাকে বিছিয়ে দাও, বিছিয়ে দাও। আমার ওই সমস্ত বান্দা বান্দীরা হেঁটে হেঁটে যাবে, তোমাদের নূরের ডানার উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে গিয়ে ওই কোরআনের মজলিসে তারা যাবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। হে নওজোয়ান যুবকেরা,
ওই মাজলিসে তারা বসবে, ওই মাজলিসের মধ্যে তারা বসে একটা হলেও মাসআলা শিখে তারা বাড়িতে ফিরবে। ওই নূরের ডানার উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে তারা বাড়িতে ফিরবে। বসেছেন, একটা হলো মাসআলা শিখে বাড়ি ফিরবে, বলি ইনশাআল্লাহ। এখানে বসেছি নিজেদের জঘন্য চরিত্রের পরিবর্তন, নিজেদের মধ্যে যা কিছু ওয়াহিয়াতি, নোংরামি, খারাপি, ফাহিশা আছে এগুলো ট্রিটমেন্ট করে আমরা বাড়িতে ফিরবো, বলি ইনশাআল্লাহ, বলি ইনশাআল্লাহ। একটা হলো শিক্ষা নেব, বাড়িতে যাব কাল থেকে, সকাল থেকে ইনশাআল্লাহুল আজিজ ওটার উপরে আমলে জিন্দেগি তৈরি করব, বলি ইনশাআল্লাহ। বেশি আমলের প্রয়োজন নেই, শুনছেন? একটা আমল হবে, অল্প আমল হবে, খাঁটি হবে। যে আমলটা হওয়ার প্রয়োজন সেটা যেন হয়। আল্লাহ পাক কোরআন শরীফের মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন, মান কানা ইয়ারজু লিকা রাব্বি ফালইআমাল আমালান সালিহান ওয়া লা ইউশরিক বিইবাদাতি রাব্বিহি আহাদা। হে নওজোয়ান যুবকেরা, হে আমার নবী পাকের উম্মতীরা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, মান কানা ইয়ারজু লিকা রাব্বি, কে আছো ইচ্ছা করো আমার সাথে সাক্ষাৎ করার, দিদার করার, কে ইচ্ছা করো বলো। কার না ইচ্ছা হয় আল্লাহর সাথে দিদার করার? কার না ইচ্ছা হয় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করার? কার না ইচ্ছা হয়? প্রত্যেকের ইচ্ছা হয়। প্রত্যেকের ইচ্ছা হয় রব্বুল আলামিনের সাথে দিদার করার। আচ্ছা বলুন, আমাদের আল্লাহ পাকের সাথে সাক্ষাৎ আমাদের কোথায় হয়? বলুন, উত্তর দিন। কেউ জানে? যে হাসরের মাঠে তো আমাদের বিচার হবে, আল্লাহ পাক তো দেখা দেবেন। হলো না? নামাজ তো পড়া হয়, আল্লাহকে দেখেছেন না? নামাজের অর্থ এটাই, নামাজের অর্থ এটাই, সালাতু মিরাজুল মুমিনিন। মিরাজুল মুমিনিন মানে মুমিনদের হলো নামাজ আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ স্বরূপ। একবার জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। মতো কিন্তু আল্লাহর সাথে আমাদের সরাসরি সাক্ষাৎ দেখাটা হবে কোথায়? যে দেখার কথা আমার আল্লাহ কোরআনে বলেছে। কে আছো সাক্ষাৎ করতে চাও আমার সাথে, দিদার করতে চাও আমার সাথে, সেই জায়গাটা কোথায়? কেউ বলতে পারবে না যে আল্লাহু আকবার। আমাদের সাথে আমার আল্লাহ পাকের দেখা হবে আল্লাহর দয়ার জান্নাতে। একবার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কোথায় হবে? জান্নাতের মধ্যে। হে জওয়ান যুবকেরা, হে আমার নবী পাকের উম্মতীরা, পৃথিবীর জমিনে হাজার হাজার ধর্ম রয়েছে, হাজার হাজার ধর্মগ্রন্থ রয়েছে, হাজার হাজার ধর্মের অনুসারী রয়েছে, কিন্তু তারা প্রত্যেকটা ধর্মের অনুসারী, প্রত্যেকটা ধর্মের মানুষ তাদের প্রভুকে সামনে রেখে ইবাদত করে না করে? তাদের প্রভুকে সামনে রেখে ইবাদত করে। কিন্তু এই পৃথিবীর জমিনেতে একটা মাত্র ধর্ম রয়েছে, একটি মাত্র ধর্ম রয়েছে, একটি মাত্র ধর্মের অনুসারী রয়েছে। সেই ধর্মের মানুষেরা তারা তাদের প্রভুকে না দেখে ইবাদত করে। হে যুবকেরা, ওই ধর্মটার নাম হলো ইসলাম ধর্ম। ওই ধর্মের অনুসারীদেরকে বলা হয় আল্লাহ পাকের কোরআনের ভাষায় মুসলমান। মুসলমান একটাই ধর্ম রয়েছে পৃথিবীর জমিনে। প্রত্যেকটা ধর্মের মানুষ তাদের প্রভুকে সামনে রেখে ইবাদত করে, উপাসনা করে, আরাধনা করে। একটাই ধর্ম, একটাই ব্যতিক্রম ধর্ম,
পৃথিবীর সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়ে নবী আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে নিয়ে কিয়ামতের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কোরআনের ভাষায় মুসলমান আল্লাহর দ্বীনকে স্বীকার করনে वाला কালেমার পতাকা উত্তোলনকারী মুসলমান, এই মুসলমানরা তাদের প্রভুকে না দেখে সিজদা করে, ইবাদত করে আল্লাহর ঘরে। একবার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কেন? এদের কি ইচ্ছা হয় না? এদের কি ইচ্ছা হয় না? এদের কি মনটা চাই না? আমাদেরকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তাকে দেখে আমরা ইবাদত করব? হয় না? ইচ্ছা তো হয়।